अस्सलाम वालेकुम ज़ैम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुन को मा सर मिलमान बहम मौजूद भी तासु पत्ते विच मिलमानो हम तकलीफ वर्को दा वक्त मा सर च मिलमानो मौजूद दी वारम च दागी तारुफ त सरोकम मा सर स्टूडियो के त मौजूद दी सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन दे डॉक्टर सजाद बुखारी साहब अगी तशरीफ रावड़े मर्दान के मा सर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदा गैर पारा मौजूद भी सूबाई असम्बली गड़े अगी हम दे अब्दुलसलाम साहब अगी हम तशरीफ रावड़े मर्दान स्टूडियो के बागी मौजूद भी और पेशावर के मौजूद दे अवामी नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमा और द सूबाई असम्बली गड़े खुशदिल खान आगी हम रागले द्रेवाना द्रनो मिलमनो तज पखराले फुल प्रोग्राम के और डेरा मनन अदा को डॉक्टर साहब वस्ता सुन आगाज कमा ब्याबा दे मिलमनो तरफ तो हम लाड़ शुदे यो आज़ाद तजियाकार पर जक वक्त न जाए को सर मौजूदा से डेरा सेंसिटिव दाव पदे बाने वाड़म चीज़ मुमकिन को ज़्यादा मालूमात मुंग वरू रसो अख्तर हम तेर शो रोजा हम तेरा शवा लॉकडाउन कल लगियो कल ख़त्मी सूबाई हुकूमत जमंग सूबे द केपी हुकूमत ब्या ऐलान करे नन नतर दे त्वारा पर ब्या लॉकडाउन दे बलूचिस्तान के तासु ज़माना तासु तक पता चकम सूरत हाल हाल त रवान दे पसंद किम चकम हालात रवान दी रस्त वरज दा मरस चकम दे दा ज़्यादती खुप सियासी सतबान को मुंगो गुरु को हुकूमती सतबान मुंगो गुरु नो संजीदगी तर दे दमा पूरी निश्त पा अवामी सतह चिकम गैर संजीदगी द पागी हम खबर को खुप इस्लामाबाद के तस मौजूद हुए सगण है चे आया हुकूमत चिकम दे दावबाई चिकम सूरत हाल दे पदे के खपल किरदार सही लो भाई वफाकी हुकूमत तपोसम को मौद सूबाई हुकूमत तपोसम को साफ़ी साहब डेरा मनना इंतहाई अहम सवाल दे यो द अवाम द ख्वास द उलस द ख्वास गफलत और बल ख्वास द हुकूमत हिकमत अमली और स्ट्रेटजी दबा द मरगज़दा खबर को मैं यो मिसाल च वर्गी च लगी लिपटी बात नहीं करनी जी नो लगी लिपटी नस्ता हुकूमत द ख्वा हिकमत जकमाम पे तमहीदुन तड़ो डायरेक्ट उस तरफ तरह हिकमत अमली बिल्कुल नस्ता जी और हिकमत अमली की यो शय च दी अगदी कंफ्यूजन बोथ साइड तदी क ट्रेडर्स गोरे दागो द तरफ सम कंफ्यूजन दी हुकूमत च दी अगा हम द कंफ्यूजन शिकार दी दुई त खपल द डायरेक्शन गपत नस्ता च आया मुझ लॉकडाउन को लॉकडाउन चिश्तवाई स्मार्ट लॉकडाउन खबरी कई दगे कम पता नस्ता माजरत सा च स्मार्ट लॉकडाउन पगर दुनिया की वली सवे दी बार बार मुझ मिसालों न वरको च पनड़े के बाकायदा दुई लॉकडाउन करे दे और स्मार्ट लॉकडाउन करे दे लेकिन वस दुई दावाई च बतदरीज अलत च दी तालीमी इदारे खलासी जी दागा अलत ट्रेडर्स च दी खपल बिजनेस कई बिजनेस च दी प्रॉपर अलत शुरू सो लेकिन दुई दा न वाई च दा कल शुरू सो अवल पर स्टार्टिंग की दुई ढेर सख्त लॉकडाउन कड़ो और लॉकडाउन मतलब दा दई च तासु कारोबारी सुन बखन गोड़म दा मुराद सईद से यो वफाकी वजीर दे इमरान खान से दे निजदे मलगरो किश्मार की 13 रोज के वस्ता अगली यो तकरीर पर फ्लोर ऑफ द हाउस वेलू च द इमरान खान पॉलिसी और द स्मार्ट लॉकडाउन च कमा दा ग फलसफा द इमरान खान से द न्यूयॉर्क मेयर गवर्नर वर्तवे खुद न्यूयॉर्क पर सतबाने च कम दे आगा पॉलिसी अडॉप्ट से दा नो न गणे च इमरान खान साहब कम पॉलिसी वा या च मुराद सईद साहब कम डिपेंड कई या च अब्दुलसलाम साहब अब्दुल तनास त्यागा बेम डिपेंड कई दा पॉलिसी दे इमरान खान साहब दड़ुन बे वरज ने सही न शख्सियत खबर बमुज दल तनको द शख्सियत और इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव में जका वागस्तो चागा चीफ ग्लोबल इनिशिएटिव च दी साफी साहब गोरा दा ग्लोबल इनिशिएटिव च कम अखस्ती दागा मोजम तायद को यो द कर्जो पे हवाला च कम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक और दागो द तरफ दागो द पारा च कम द ग्लोबल इनिशिएटिव च दी दा कर्जो द पारा और सूद की यानी इंटरेस्ट रेट की कमी और डेवलपिंग कंट्रीज द पार स्पेशल पैकेज दा यो ग्लोबल इनिशिएटिव दा जमनम लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन चिश्ती दा यो चाहता मालूमात था आया स्मार्ट लॉकडाउन वाई चिश्ता स्मार्ट लॉकडाउन या स्पेसिफिक लॉकडाउन या ट्रेस एंड क्वारंटीन दा बेल बेल शांति पदी बांधी बायद मुझ सर खलास को यो खुद डोमेन खबर दा विफाकी हुकूमत डोमेन चदी मा तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पूरे महदूद मालूमी जी वली 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद गिले शिकवे खुस्ता च सूबे अखपल कार न कई लेकिन 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर दा वक्त की जरूरत न तो दा वक्त की दा वक्त जरूरत फेडरेशन च कम टाइम खबर राजी बिया 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गैर मामूली हालात की चदी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सहारा वा सड़े वाकी या दा हुआ च जखल गुता या रियासत दा खबर हो की च जखपल उलस त चदी अशाय खुर्दनोश या दी द जुआन तहफ्फुज नसम और कवले दी रावूजी और अखपल कारोबार कई
غریب ته تاسو کم اجازه راکړئ ډاکټر صاحب موږ سره د حکومت نمائندګۍ لپاره موجود دی عبدالسلام صاحب په مردان کې پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای د په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ډاکټر صاحب ایم پی ای صاحب د ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه د سمارټ لاک ډاون ریښه خبره دا ده چې زما هم په دې باندې ډیر دماغ مې په کار نه کوي چې دا څه شی دی د عمران خان صاحب او ستاسو دا کوم د پارټۍ دا مشران چې کوم دي د سمارټ لاک ډاون خبره کوي یو خو په دې باندې پوهې کوي چې دا څه شی دی او زمونږ کتونکي په دې کې زیات ستاسو د خولې باندې ځکه اعتبار کوي چې تاسو په خپله د دې مرض ښکار شوي یې او په بیا الله پاک صحت درکړی دی نو لږ زمونږ د کتونکو ته هم ووایه چې دا مرض کې حقیقت څومره دی او بل دا سمارټ لاک ډاون په دې ملک پوهې کې بیا به دا بحث مخکې بوزو خوشدل خانم را سره موجود دی رشید صافي صاحب ټول ناول خو السلام علیکم ټول ملګرو ته زما طرف نه سلام جی جی هلو زما आवाज درځي بالکل تاسو आवाज راځي خپل خبره کوي تاسو خپل جاری ساتئ او ټول ناول خو تاسو زه مرض حقیقت واره کوم تاسو مرض حقیقت کرونا باره کې کرونا شته کنه نو کرونا بالکل کرونا یو حقیقت دی دا خو دین خو څوک انکار نشي کولای بیا هغه نه علاوه چې تاسو سمارټ لاک ډاون کوم خبرو کړو سمارټ لاک ډاون چې کوم نه بالکل دا زموږ وزیر اعظم صاحب زموږ د وزیر اعظم صاحب او ورسره زموږ چې کوم ټول ګورنمنت کابینټ د څومره دي د ګورنمنت پالیسی سمارټ لاک ډاون مطلب چې ډېره سختی نه دی کول گزاره حال لاک ډاون هم پکار دی ځکه زموږ ملک یو غریب ملک دی عوام زموږ غریب دي او حکومت هم غریب دی زموږ حکومت د خلکو ته کور ته هر یو کس ته هر یو کور ته راشن رسولو انتظامات نشي کولی دومره زموږ ملک سره وسایل نشته بل طرف ته غریب عوام دي مزدورکار محنتکش عوام دي هغې که سختی راشي نو هغې په کور کې هسې نشي مرض په ځای باندې د لوږو نه مړ شي نو دغې وجې نه د سمارټ لاک ډاون دی کوي چې لاک ډاون هم او لږ نرمي غونته کې هم ورسره پکې وکړي صحیح ټیک شو لږ شان کنفیوژن په دې کې موجود دی خو چې زه څونه پوه شوم غالبا ستاسو او ستاسو د حکومت مطلب عبدالسلام صاحب دا دی د سمارټ لاک ډاون نه چې ګڼه به نه وي سوشل ډسټنسنګ به وي او چې کوم روزګارونه دي هغه ته به جزوي طور باندې به هغې ته اجازت ورکول کېږي دې ته غالبا ته سمارټ لاک ډاون وایي خو نتایج یې زموږ مخې ته دي دا اوس چې کوم تعداد کې د دې مرض او د دې وبا د لاسه چې کوم خلک مري او ورځ ته ورځ چې کوم دا تعداد سیوا کیږي نو د دې نه ثابتېږي چې د حکومت پالیسي په دغه حق باندې زما په خیال باندې ډیره مناسب نه ده خوشدل خان ستاسو نه ځان پوه کړو یو خو دا وبا عالمي وبا ده دا وخت د 15 میلیونو نه سیوا په ټوله دنیا کې چې کوم دي په دې وبا باندې خلک ککړ دي او د 3 لکو نه سیوا په دنیا کې مرګونه هم د دې وبا د لاسه شوي دي دې کې نه د عمران خان صاحب قصور شته نه د پاکستان تحریک انصاف زما په خیال قصور شته او نه زمونږ دا کمزورې غوندې معاشي حکومت چې کوم دی دا ټول الزام مونږ دې ته ورکولی شو یو خو تاسو راته ووایه ډاکټر صاحب هم د سمارټ لاک ډاون یا د حکومت چې کومه سټریټیجي ده د دې مرض د مخنیوي دپاره په هغې باندې تاسو تبصره وکړئ چې حکومت ته چې اوسه پورې څه کړي آیا همدغه ورته کول پکار وو که نه ستاسو په نظر کې څه تجاویز شته څه یو طریقه یا ترکیب شته چې د مرض نه مونږ ځان خلاص کړو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماله مقرره کړه او عامو سره مطلب به چې براه راست خبرو شي تاسو دا خبرو وکړه چې دا دنیا کې وبا ده د هېڅ شک نه چې دا په دنیا باندې وبا راغلی مرض دی او ټوله دنیا پکې ده خو دا دې خبرې سره د اتفاق نه کوم چې موجوده حکومت دا دې ذموار نه دی عمران خان حکومت ذموار نه دی یا زموږ د خیبر پختونخوا حکومت ذموار نه دی دا زموږ حکومتونه دي سټیټ دې ذموار دی او زه تاسو ته وایم په 3 مارچ 2020 باندې زموږ پختونخوا حکومت دلې ایمرجنسي نافذه کړه او نن که تاسو مشرق اخبار اوچت کوي د هیلث ډایرکټریټ دا سټیټمنټ دی چې موږ سره وینټیلیټر مطلب به چې نشته دی د هغې ډېر کمی دی او موږ ته ډېر مشکلات دي نن تاسو اوچت کوي بیا هغې مطلب هغه مطلب سټیټمنټ سره وګورئ تاسو چې زموږ په پښتونخوا کې دا مرض ورځ زیات کیږي په پېښور کې ټول نه زیات مطلب چې اموات شوي دي او ورځ په ورځ زیاتېږي دې کې شک نشته دی چې دې کې د عوامو هم مطلب قصور شته دی هغې ته مطلب هغسې
پیغام نه رسیدلی هغسې هغې ته مطلب دی چې انسټرکشن نه رسیدلی هغسې مطلب زموږ میډیا دغه نه کړی چې وشي. خو زه دا وایم چې زه دا تپوس کوم چې دې ته تاسو وجوهات ښیم. یو خو زمونږ حکومت چې کوم صوبایي حکومت او که هغه وفاقي حکومت دی هغه دا وبایي مرض ډېر غیر سنجیدګۍ سره اخیستی دی. هېڅ قسم مطلب عملي اقدامات یې نه دي کړي. همدغه پوښتنه خوشدل خان تاسو نه زما ده چې ستاسو په نظر کې حکومت څه وکړي؟ ستاسو په نظر کې حکومت څه وکړي؟ موږ دا زه د حکومت طرف ته خو عوام چې دي هغه د شروع د ورځې نه هغې ته سترګې دي تر اوسه پورې موږ مایوسه شوي دي. اپوزیشن سره څه فارموله ده؟ تاسو خپل تجاویز راکړئ. زما یو منټ مال راکړئ، ماله منټ راکړئ. زه تاسو ته تجاویز هم در کوم او زه تاسو ته وجوهات هم ښیم. نمبر 1 خو تاسو دا وګورئ چې زمونږ هیلث منسټر نشته دی او هیلث منسټر ته باید چاري چاته دی هغه تیمور جګړه سره دی. تیمور جګړه سره نن 3 منسټرای دي، خزانه هم ده ورسره پی ان ډي هم ده او هیلث هم ورکو. او بل مصیبت دا دی انفارچونیټ دا دی چې نوشیروان چې کوم مطلب برکي دی هغه زمونږ په پښتونخوا کې هیلث ډپارټمنټ او هیلث چې کوم دي ټول تباه کړي دي. نو هغسې حکومت مطلب اقدامات نشي کولی او نشته دی ورسره. بل دویمه خبره دا ده چې تاسو نن هم وګورئ زمونږ کوم میډیکل مطلب ډاکټران دي زمونږ طبي عمله ده هغې ته هغسې مطلب چې سامان نه دی ملو شوی هغې ته نه ملاویږي. ځکه دا د موجوده حکومت سنجیدګۍ ده. صرف یو زمونږ مطلب مشر چې کوم یو دی یو غیر منتخبه نماینده دی او هغه اجمل وزیر راشي یو بیان ورکړي چې مطلب دومره شرح زیاته شو او دومره کمه شوه. دې له پکار دا دی چې دې اسپتالونو ته لاړ شي، دې د مریضانو مطلب تکالیف وګوري. تاسو وګورئ زمونږ د پښتونخوا که منسټران دي که هغې ایم پیګان دي هغه ټول په کورونو کې ناست دي. خوشدل خان یعنې وینا مو دا ده چې حکومت چې کومه ذمهداري ده یا د هغې چې کوم فرایض دي هغه نه پوره کوي. ډاکټر صاحب خوشدل خان خو اپوزیشن کې دی، د هغې خپل یو دریځ دی. عبدالسلام صاحب چې کوم دی د هغه خپل یو دریځ دی، هغه په حکومت کې دی. د یو آزاد څېړنکار په توګه باندې ستاسو مختیم زما دغه پوښتنه دی. خوشدل خان ستاسو طرف ته بیا راځم. ډاکټر صاحب نه لږ شان ځان نور په یو دلته اسلام آباد کې موجود دی سینیر صحافي دی، د دې نه له یو آزاد تجزیه خلو چې ځان پوه کړو نو بیا تاسو طرف ته واپس راځم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدغه وختینۍ چې کومه ړومبۍ پوښتنه وه د حکومت به موږ ونه وایو کوم صوبایي انتظامیه ده یا وفاقي انتظامیه چې کوم ده څوک چې کومې ذمهدارې ادارې دي تر دې دمه پورې ما وختي مو وویل چې دا وبا چې کومه ده وړه وبا نه ده یا صرف د پاکستان د سطح خبره نه ده، دا په ټوله دنیا کې خوره وبا ده. که خوشدل خان یا دغه شان د اپوزیشن خلک وایي چې وینټیلیټرز نشته یا هسپتالونو کې بسترې نشته، دا په امریکا کې هم دا مسله ده، په فرانس او په ایټلي کې هم دا مسله ده. صرف پوښتنه دا کوم چې کوم دستیاب وسایل دي یا زموږ چې دستیاب کوم ایچ آر دی، آیا ستاسو په نظر کې تر دې دمه پورې د سرکاري ادارو هغه ایچ آر او کوم دستیاب چې کوم زموږ وسایل دي هغه د ولس په خیر ښېګړه باندې استعمال کړي دي او که نه؟ صافي صاحب خوشدل خان صاحب زما لپاره ډېر قابل احترام دی، ډېر د قدر وړ دی، ډېر قدرمند دی، اپوزیشن سره تعلق لري او تا ډېر امپورټنټ یو کوېسچن کړی، ډېر امپورټنټ یو تا سوال کړی او ستا پوښتنه دا وه چې تاسو سره کم تجویز دی. اپوزیشن سره هم د بده مرغه تجویز نشته. اپوزیشن ټولو سره زموږ رابطې زموږ انټریکشن ورسره کېږي، مختلف ټاک شوز کې موږ سره ملاویږي. موږ دا وایو چې باید تنقید خو ډېر اسان دی، تنقید تاسو بېشکه وکړئ لیکن تاسو سره تجویز نشته. حکومت د خوا چې کوم خبره وسوله عبدالسلام صاحب یو خبره وسوله ډېر په معذرت او ډېر په اجازت باندې زه دوی څه دا پوښتنه کول غواړم چې تاسو وویل چې زموږ په ملک کې ډېر زیاته غربت دی، بیا تاسو دا وویل دا دهاړیدار طبقه ده. بالکل ستا خبره ټیک ده. سوال زما دا دی دا غریب سړی د کرونا څه مړ شي دی که د غربت څه مړ شي دی؟ هغه کرونا څه چې دی مړ شي دی خپل د چا سره چې دی مینه کوي د خپل دی تربور دی رور دی زوی دی خوندې دی دی شخی دی خپله ادرې ته نشي تللی شخولی نسی. هغه مرګ صحیح دی که د یو خبره پید لره غربت څه دلته څوک نه مړېږي. په پاکستان کې د غربت څه نه مړېږي. پاکستان اګریکلچر خو ډاکټر صاحب بخښنه غواړم دې کې د حکومت چې کوم سونم د هغې مشیران دي هغې وایي چې غربت غټه مسله ده، کرونا وړه مسله ده. په دې باندې به نور هم خبرې اترې کوو چې آیا په پاکستان کې غربت غټه مسله ده که نه، دا کرونا چې کومه راغلې دا وبا دا غټه مسله ده. مېلمنو نه به مې ځان پوهیو خو دا پروګرام کې شی وړې شانده مې
پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی عبدالسلام صاحب ستاسو طرف ته راتلل غواړم سوالونه تاسو ته ډېر جمع شوي خو د ډاکټر صاحب چې کوم نقطه اوچته کړه چې په پاکستان کې د غربت نه باید د هغې نظر دا دی چې څوک نه مري خو دا کرونا چې کوم مسله ورځ ته ورځه خرابېږي ما ته هم پته ده او تاسو ته زما نه زیاته پته ده چې په مردان کې څه حالت دی دا وخت دغه مردان میډیکل کمپلیکس کې تاسو ګورئ ډاکټران هم چغې وایي جړا کوي LRH وختي خوشدل خانم هغه طرف ته اشاره وکړه هغه ستاسو چې کوم هغه جینیس برقي صاحب راوستی او LRH خو دغه حال دی چې اوس خلک چې کوم مریضان دي هغه په لارو کې پراته دي هلته او دغه شان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس هم دغه حال دی دلته کوم په اسلام آباد کې سرکاري هسپتالونو ته وګورو نو هلته هم صورتحال چې کوم دی ورځ ته ورځه خرابېږي مونږ پوهې کې ستاسو په نظر کې دا کرونا غټ عذاب دی او کو نه دا غربت او بېروزګاري کو د لاکډاون یا د احتیاط په وجه باندې جوړېږي هغه به غټه مسله وي رشید صافي صاحب بالکل کرونا هم الله تعالی طرف نه یو عذاب دی بیماری ده او هغه نقصان روان دی او کېږي خو غربت د وجې نه بدلته کې لا ناډر سچویشن هم خرابېدو طرف ته خطر ده هلته کې حالات واغې وجې نه خانه جنګۍ طرف ته تللی شي سبا خدای مکه یو کس ته کور کې هغه بچي وږي ناري نوري نو هغه به څه کوي یا به بیا شوکم کوي ډاکه به هم کوي هر څه به کوي هغه خو خپلو بچو ته به څه خوراک را رسولو کوشش وکړي او کرونا خو دا ده چې هغه تاسو وګورئ هغې نه ډیت ریشو ډېره کمه ډیت ریشو ده دا نه چې هر یو کس د هغې نه مري ټیک د هغه یو وبا ده موږ منو هغې نه حفاظتي چې کوم تدابیر سوشل ډسټنسز او دغه لاس نه میلاول دغه ټول هر څه هغې باندې احتیاطي تدابیر شته د هغې احتیاطي تدابیر سره سره خپل روزګار چې هغې کوي خپل یو SOP مطابق نو هغې کې دغه خو نشته څه کباحت هغې سره غربت طرف ته هم حالات به نه ځي خرابېدو طرف ته او دلته بل طرف ته به د کرونا نه هم محفوظ وي عبدالسلام صاحب ستاسو د موجودګۍ فایده به واخلم د مردان نه ماته زمونږ چې کوم خپل ټیم دی یا زمونږ چې څونه سورسز دي د صحافتي د هغې دا وینا ده چې په مردان کې چې کوم ټولو نه غټ هسپتال دی دا وخت د کرونا په دغه محاذ کې چې کوم ټولو نه غټ هسپتال دی مردان میډیکل کمپلیکس هلته چې کوم دی صورتحال بې قابو دی ډاکټران چې کوم دي هغه متاثره کېږي ورځ ته ورځه او بل د صوبې یو اوهان ثابتېدو طرف ته دغه مردان دا ضلع روانه ده ستاسو هلته څه ابزرویشن دي آیا دا ډاکټران یا د هغې چې کوم نمایندګان دي هغې چې دا کوم ګیلې شکوې کوي په هغې کې څه حقیقت شته که نه حالات شکر د کنټرول دي هلته په مردان کې څه صورتحال دی رشید صافي صاحب مردان هغه ضلع ده چې پاکستان ټول ناولنی د کرونا مریض دلته کې راغی او ټول ناولنی ډت چې کوم مردان کې وشو سعادت خان مردان کې واقعي چې کافي کیسز دي اسپتال حالات چې تاسو وایئ نو اسپتال دا د کرونا د وبا چې راغله نو دې دپاره بالکل ټوله دنیا نه وه تیاره د امریکې غوندې ملک کې اسپتالونو کې زیان نه موږ به کتل په دې ویډیوز کې تاسو وګورئ کوریډورز کې او بار پارکونو کې او په روډونو باندې اسپتال سره په پارکینګ کې مریضان پراته هسې په انګلینډ غوندې ملک کې په ایټلي په فرانس کې هغې هم ځکه دې ته اول تیار نه وو دا اسپتالونه چې کم جوړ شوي دا جنرل پیشنټس دپاره هغې علاقو په کیپیسټي بنیاد باندې جوړ شوي او دل طرف ته پیدا یو وبا راغله او هغې چې کم دی نو هغه ډېر غټ تعداد کې مریضان یکدم دغه باندې اسپتالونه باندې راغلل دې ته تیار نه وو ډاکټرانو باره کې تاسو چې څنګه خبره کوئ نو ډاکټران بالکل ډاکټرانو ته لږ ډېر هغه مشکلات وي پکې خامخا خو ډاکټر په فرنټ لاین باندې دی ټول ناول مریض راځي نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر هغه مریض فیس کوي او بل طرف ته ډاکټر ته دا اول نه پته نه چې دا کرونا مریض دی او که نه دی ډاکټر ورته په کیجوالټۍ کې ناست وي او PD کې ناست وي چې مریض راځي همدغې دپاره ډاکټر وایي چې PPE چې کوم وي نو هغه د پروټیکشن د ټولو نه غټ د هغې سره یو شیلډ وي یو ډال وي هغه هم هغې سره نشته ستاسو طرف ته بیا راځم خوشدل خان نظان په یو پېښ نه داسې خبر نشته داسې خبر نشته PPE ټولو ته برابر ملاو دي او ملاویږي اوس وافرمېږي شروع کې کمی و خو اوس نشته کمی موجوده حالاتو کې ټیک شو یو بله خبره عبدالسلام صاحب او بیا خوشدل خان طرف ته ځو د هغې سره زموږ په رابطه کې لږ شان دشواري ده وزیر اعلی صاحب هم مردان ته راغلی او یو مخکې پروګرام کې ستاسو نه زما پوښتنه داسې کړې وه تاسو وی چې وزیر اعلی صاحب وعدې کړې وي چې مردان دپاره یو چې کوم دی هغوی به یو پیکیج ورکوي مردان چې دا مرض چې کوم دی دی کې په خصوصي توګه باندې لیبارټري هم تر دې دمه پورې زما خو علم کې نشته چې هلته لیبارټرۍ د کرونا د ټیسټ څه پوزیشن دی او بل دا وینټیلیټرز چې کوم ډېر یو بنیادي شی وي د مردان په هسپتالونو کې د دې څه پوزیشن دی آیا وزیر اعلی صاحب چې دلته راغلی چې تاسو سره کومې وعدې کړې په هغې کې څه وعدې تر دې دمه پوره هم شوې که نه صورتحال همغه زړه په زړه ده
وزیر اعلی صاحب موږ سره د کرونا ټیسټ لیبارټري واده کړې وه. هغه لیبارټري تېر شوې هفتې کې چالو شوه، فنکشنل شوه. مردان کې خپله لیبارټري اوس کرونا ټیسټ کېږي، MMC اسپتال کې ده. ښه جي. مردان اسپتال کې وینټیلیټرز دې وخت کې تقریبا ټول پاکستان کې کمې ده. مردان اسپتال کې وینټیلیټرز دې وخت کې موجود دي، تقریبا کافي مقدار کې دي. خو ټیک ده د کرونا لپاره باغ کافي نه وي، خو مردان چې کوم جنرال پیشنټ دپاره وو نو هغې لپاره سیوا و. صوبایي حکومت د ریسپانس نه تاسو به حیثیت عوامي نماینده تر دې دمه پورې مطمئن یې په مردان ضلع ډسټرکټ پورې خبره کوم؟ بالکل موږ سره وزیر اعلی صاحب هر وخت خوشدل خان تاسو په پېښور کې موجود عبدالسلام صاحب خو د خپلې حلقې نه او د خپلې ضلع چې کوم صوبایي کوم حکومت دی د هغې د ریسپانس نه مطمئن دی. هغه وایي چې ټیک ته وینټیلیټرز په مردان په هسپتالونو کې هغې لږ کمې دی، خو لیبارټري مو له وزیر اعلی صاحب جوړه کړه. تاسو خو په سر ښار کې د صوبې ډیری الارج ته زموږ د ټولو مریضان د ټولو صوبو د سوات، تکبیر، کوستان، شانګله د لرې لرې کومې ضلع د ډیر اسماعیل خان، لکي مروت د خلکو سترګې وي چې پېښور ته به الارج ته ځم یا به HMC ته ځم یا به شیرپا هسپتال چې یادېږي هغې ته به ځم، حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته به یا ځم. هلته څه پوزیشن دی؟ دا درې غټ هسپتالونه چې کوم ما یاد که آیا هلته دا وخت صورتحال د انتظامیه په کنټرول کې دی او که نه؟ پېښور کې سچویشن راته بیان کړئ لږ. اول خو د دې جواب نه مخکې به زه ډاکټر صاحب او تاسو به دا معذرت وکړم چې زما تجاویز چاله ورکم. نن د پروګرام کې تجاویز ورکړه سر. او وفای کې د وزیر تجاویز به ډېر ښه وي خوشدل خان، یوازې خو تاسو لکه داسې یو مثبت لاره مونږ ته وښوله نو عوام کیدای شي تاسو د عوام نماینده یاست، ستاسو خبرې ته هغې غوږ دي، اپوزیشن کې دا وخت ناست دی، خو کیدای شي چې یو عام ولس په هغې باندې څه د هغې ښېګړه وشي. راکړو زه تاسو ته تجویز هم در کوم، زه تاسو ته ښیم هم. تاسو ګوره زه یو معذرت کوم، تاسو موږ خبرې ته لږ اونته ماره مقرره کړه، زه تاسو ته کوم. جی تاسو ته موقع ده، تا پلیټفارم حاضر دی، تاسو خپله خبره خو په تسلۍ وکړئ. پارټو میټینګ راوغوښتو، وزیر اعظم خپل تقریر وکړو، د اپوزیشن نه د هغې تجاویز یې واورېده، نه د هغې خبرې واورېده او هغې نه اپوزیشن لاړ. په کار دا وه چې زموږ پښتونخوا کې دې ایمرجنسي نافظه کړه چې دې اپوزیشن راوښتی وې، مونږ میټینګ کړی وې چې بای دا خو یو انفورسین ایونټس دی، یو وبا راغلې ده چې په مونږ د ټیم په ورک د دې څنګه به حفاظت به کوو. زمونږ اسمبلي 3 میاشتې اسمبلي زمونږ بند ده، زمونږ کومیټه مطلب سپیکر صاحب ډیکټیټرشپ استعمال کړی هغه ختمې دي، نو مونږ چاله تجاویز ورکړو؟ زه تاله تجاویز در کومه چې اول خو دې د هیلث ډپارټمنټ چې کوم یو دی د منسټر ورکړي. زمونږ په پېښور کې DHO 3 میاشتو نه DHO مطلب سیټ خالی پروت دی، تر اوسه پورې دې اپاینټمنټ نه یې کړي. زمونږ الارج هسپتال چې کله مونږ هلکانو 5 روپو باندې به زه لاړم، پرچه به م جوړه کړه، دوی بوډه کړه چې سکیم چوک پورې بدلو کوړ زه به جوړوم. اوس هلته مطلب روغ ځای لاړ شو، مړي ونه مونږ وباسو. نن مطلب ډاکټران ولې استعفاګانې ورکوي؟ ډاکټر ولې مجبوره چې هغه مطلب استعفاګانې ورکوي او حکومت په دې باندې څه ایکشن واخیستو؟ زه تا ته نن رزلټ ښیم رشید صاحب وره، زمونږ په پېښور کې د امواتو ټوټل تعداد 246 دی، متاثره شده خلک چې کوم تعداد دی هغه 3262 دی. آیا مطلب 246 مده په پېښور کې صرف وفات شوي دي؟ زمونږ په ټوله پښتونخوا کې نن رپورټ دا دی چې هغه 432 دي. زما ټول متاثره مریضان 8842 دي، وفات شوي 432 دي. په سند کې 5309 متاثره شوي دي، اموات 380 دي. مانه د هغې مطلب اموات کم دي، مانه د پنجاب اموات کم دي، مانه مطلب چې ټول نه زیات په پښتونخوا کې دي. آیا زمونږ عبدالسلام صاحب څنګه وایي چې زه مطمئن یم؟ په مردان کې روزانه مړي کېږي، ولې کېږي؟ چا مطلب تشویش وکړو؟ وزیر اعلی صاحب دا مونږ ګوره که دې ټیم کې لږ د سیاست نه هټ کې خبرې وکړو. خوشدل خان ډاکټر صاحب وختي راسې خاموشه ناست دی، هغه طرف ته به ځم. خوشدل خان صرف ځان تاسو نه دا پوهول غواړم، هغه وختینۍ خبره مې دا فیکټ اینډ فیګر چې تاسو وایئ بالکل صحیح وایئ. په پېښور زموږ په صوبه ټولو نه زیات د مړو ریشو چې کومه ده زموږ په صوبه د بدقسمتۍ نه هلته ده، خیبر پښتونخوا کې ټولو نه زیات مړې راځي. دا کوم چې بد انتظامي تاسو بیان کړه هغه هم په خپل ځای باندې تاسو بالکل برحق کې صرف ځان د نه دا پوهیو چې حکومت په اسمبلی اجلاس نه کوي یا به هغه یو وزیر لا پورټفولیو نه ورکوي، وزیر چې کوم دی هغه له به قلمدان نه ورکوي. اپوزیشن به همدغه خبرې چې یاره حکومت په حرکت کې نه راځي، نو اپوزیشن به هم په خپل ځای باندې ناست هغوی به په حرکت کې نه راځي. ستاسو ته د خلکو سترګې دي، صرف تاسو نه ځان پوهول غواړو چې څه وکړو مونږ.
اول ټوله ذمہواری د حکومت ته رشید صافی صاحب ټول اپوزیشن والا خپل کورونو ته د نوتی دي څوک بار په فیډ باندې تاسو نه ګورئ چې یو اپوزیشن والا نمبر خبرو کو عبدالسلام صاحب کوئی کیبنټ ممبر او ټول ایم پی ایس ګرځي وبا کنټرول کې مطلب فیل شو ناکام شو ما وتاو نه دا تاسو کو چېرې اداري صرف تنقید کوي نور اس قسم څه تجاویز یا په میدان باندې تاسو یو اپوزیشن نمائنده بنو عبدالسلام سے تاسو نمبر براشي بیا به خبرو کې پرې چې خوشدل خان خبره پوره کی بیا ډاکټر صاحب طرف ته هغه سہولتونه نشي ورکول په ټول ایچ ام سی کې یو لیبارټری دا ایچ ام سی کې چې الته زموږ ټیسټ کیږي او یا مونږه خیبر یونیورسيټي کې ده په الارج کې نشته ده په کې ټي ایچ کې ټیسټونه نشته څنګه مطلب دی وای چې مونږ ورکو او اپوزیشن مطلب اسمبلی سیشن ان شاء الله مطلب راشي هغه کې مونږ کو اخبارونو کې مونږ ورکو اخبارونو کې زموږ سټیټمنټ راځي په هغه باندې څوک عمل نه کوي مونږ بار بار دا خبره کوو چې هیلث چې کوم دی دا زما فونډامنټل رائټ دی زما کنسټیټیوشنل رائټ دی په کار دی چې دا مونږ خکو نن مونږ هغه ته بجټ نه ورکو زموږ ایجوکیشن لاړو تباہ وبا شو اخیر مطلب اوس بنیادی خبره راغله تاسو چې هیلث ډپارټمنټ چې کوم دی صوبې هغه د مضبوط کی او هیلث چې کوم دی هغه صوبو ته د هیلث په حق لبانه چې کوم دی هغه ټول اختیار ورکړي شي یو خو ډاکټر صاحب خوشدل خان چې دا کومه خبره وکړه چې صوبو کې چې کوم دی دا هغې سره د فنډز کمې دی د صوبو سره د اختیاراتو هټار بیا یې ترمیم نه پس خو باید نه د پکار چې صوبو سره د اختیاراتو کمو د کمیس ګیله پاتې شي یو دغه خبره باندې لږ شان مونږ پوهې کې بل په دې خبره هم پوهې کې جلته په وفاقي سطح باندې وزیر اعظم صاحب فل ټایم یو وفاقي وزیر زمونږ د هیلث لپاره نشته یو مشیر ساتلی دی هلته چې کوم دی هغه اختیار نه لري خو بیا هم یو کسې کېنولې زموږ په صوبه کې هم خوشدل خان دا وایي چې کوم وزیر صاحب چې وزیر صحت دعوه کوي هغه سره نور دوه درې قلمدانه دي او هغې کې چې کوم دی زموږ په صوبه کې هم دغه حال دی هلته هم یو قسم مشیر دی هغه بیا قلمدان هغه سره نشته دا وزیر اعظم صاحب چې کوم دی یا وفاقي سطح باندې چې کوم د مشیرانو باندې ډېر زیات رلای کوي د دې څه نقصانات تاسو ته نه ښکاري څنګه چې د اپوزیشن دا ګیله کوي منتخب خلک ولې مخې ته نه راوړي دا خو بالکل ستاسو خبره ده ستاسو نه بخښنه واخلم ځکه چې زه غواړم چې په دې باندې تاسو ډېر په تفصیل باندې خبرو کې خو کتونکو دا خو پروګرام کې شوی د بلې دمې وخت دمې نه واپس راځو یو وارې بیا هرکلی ډاکټر صاحب پوښتنه چې مې کړې وزیر اعظم صاحب د مشیرانو د تعیناتي ډېره خوښوي د منتخب چې دوی سره بلا غټ ټیم دی د منتخب خلکو هیلث هم چلولی شي لوکل ګورنمنټ هم دغه خلک منتخب خلک چې کوم دي هغه چلولی شي په وفاقي سطح هم که وګورو یو فوج دی د مشیرانو په صوبو کې هم دغه حال دی که زموږ صوبه وګورئ که ستاسو د بلوچستان حالت موږ وګورو او که موږ په پنجاب کې وګورو د مشیرانو یو غټ فوج دی نو هغې هم دغه نتیجې چې کم اسمبلی کې بیا دننه منتخب خلک دي که هغه اپوزیشن کې دي که په حکومت کې دي هغې بیا ګیلې لرل شروع کړي بالکل صافي صاحب ستا ډېر اهم سوال دی د مشیرانو هغه د اقربه پروري په حواله چې دی د کنفلیکټ اف انټرسټ په حواله چې دی خان صاحب ډېرې خبرې کولې او دا ویل چې فوج ظفر موج دی او د وزرا یو ډېر غټ تعداد دی پکار دا دی کوچنی کیبنټ یې 15 کسان نو خان صاحب ته مجبوري پته نه وه چې دلته د هر چا خپل سټیک سته ډیفینیټلی ته به مشاورت کوې مشاورت کې بیروکراسي هم سته د بیروکراسي کسان هم سته بیا زموږ چې کوم مین سټیک هولډرز دي د هغو کسان هم سته دا لازمي نه دی چې خالي دا ستا کسان دي تا ایښي دي په دې باندې وضاحت خیر ما ته د وضاحت کولو ضرورت نشته هر سړی په خبر دی د دې وجوهات چې دي دا اوس خوشدل خان صاحب هم دا خبره وکړه عبدالسلام صاحب خو ډېر مطمئن دي عبدالسلام صاحب څه دا یو پوښتنه وکړم هغه د کرونا مرض لم شکست ورکړی دی هغه تکړه سړی ایز ا ډاکټر چې دی دا پلمونالوجي چې دا په دې باندې زه خپل هم پوهېږم یوه خبره خدا ده په خیبر پښتونخوا کې د بده مرغه امیونټي نشته امیون ډیفیشنسي ده هلته د خلکو دغه قوت مدافعت نشته او دا د ټولو دپاره یو سوالیه نشان دی لکه دا غلط فهمي ده چې زموږ خلک چې کوم دي د هغې امیون سیسټم چې دی د نورې دنیا نه وجوهات فیکټرز درشئ وجوهات دویمه خبر د ستاسو سکیټرډ پاپولیشن ده بکري وي آبادي ځای په ځای کورونه دي د هغو دپاره یو پېښور پاته دی لکه په بلوچستان کې خالي په کوټې کې دوه چې دي لیبارټریان سته تاسو د مردان د کوهاټ او د لکی مروت د دې خبره کوئ هلته په لورلای کې نسته هلته په خوزدار کې نسته صرف په کوټې کې دی کیپیسټي ایشوز ته اور 18 کانسټیټیوشنل امینډمنټ دپاره مهرباني وکړي عبدالسلام صاحب اور خوشدل خان صاحب
دا 18 کانسټیټیوشنل امندمنت د خیبر پښتونخوا د پاره نه دی، خالي د سند د پاره دی دا 18 کانسټیټیوشنل امندمنت. د دواړو کنسنسس خو هغه حکومت دی، په وفاق کې دوی ناشتي، په خیبر پښتونخوا کې دوی ناشتي، او چې سند حکومت ځان خوځي را خوځي نو اغیدا د کارکردګي په میدان ښکاري. کارکردګي 15 کاله کارکردګي ادا ده چې ستا هیلث کیر انفراستراکچر د خیبر پښتونخوا تباه دی. په دې کې منافقت بالکل موږ نه کوو، په دې کې سټیټ فارورډ خبره کوو چې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د انټیریر سند د دې هیلث کیر انفراستراکچر تباه دی. سند کې خو چلو پیپلز پارټي ذمہوار ده، په بلوچستان کې چې دی قوم پرستان ذمہوار دي، په خیبر پښتونخوا کې څوک ذمہدار دی؟ 15 کاله مخکې پی ټی آی ذمہدار ده نه. و کالو نه تاسو ول چې تاسو په دې باندې ووټ واخستئ چې موږ هسپتالونه جوړ کړل، موږ تعلیمي ادارې جوړ کړل، دا تاسو حال دی، دا تاسو انفراستراکچر دی. دویمه خبره دا ده تاسو ته تر اوسه معلومات نشته. ما صافي صاحب تاسو ته اول دا خبره کړې وه، دا ډېر امپورټنټ خبره ما کړې وه. کنفیوژن دی. کنفیوژن ولې دی؟ خان صاحب چې دی هغه د اپوزیشن سره نه کښېني، خان صاحب د سټیک هولډر سره نه کښېني. خیبر پښتونخوا ډاینامیکس دا تر دی، هلته حکومت کار نه کوي، تاسو ته خپله پته سته. هلته به قبایلي معتبرین به وي، معززین به وي، مشران به وي، هغه به کښېني، علما کرام به وي. ولې هلته ریلیجیس فیکټر هم سته. دا کسانو تاسو په لوپ کې اخیستې دي. حکومت آیا دا کسان د دا کسانو سره ناسته کړې ده، د دا کسانو سره مشاورت کړې دي؟ هلته ډاکټران بغارې وایي، چغارې وایي ډاکټران چې خدای ته وګورئ دا لاک ډاون کوي، پلیز دا ختم کوي، دا بالکل خلک دغه میله کوي. موږ دغه کام سره تعلق لرو، معذرت سمجھ د ډنډې کام دی. موږ خو په دې شرافت باندې د خولو باندې یا په سیولایزیشن یا په هغه باندې خو موږ نه پوهېږو، موږ په سختي پوهېږو. یعنی وینا مو دا ډاکټر صاحب چې یو خو به حکومت خپله اناپرستي پرېږدي، د عام سیاسي ایشوز په ځای منډیټ لري، حکومت هم منډیټ لري. او د زموږ خوشدل خان صاحب دا خبره وکړه د حکومت ذمہواري نه ده، ستاسو هم ذمہواري ده. بالکل دا منتخب نمایندګان. تاسو هم منتخب عبدالسلام صاحب یو خو د ډاکټر صاحب د دې خبرې سره زما 100% اتفاق دی چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې ځان په اپوزیشن کې ګڼي، او عمران خان صاحب او د هغه ملګري چې کوم دي ستاسو چې د پارټۍ کوم پالیسي ساز دي څومره، هغوی اوس هم په ځمکه باندې خپیا ایښودو ته تیار نه دي. اپوزیشن سره په دې دونه وبایي صورتحال کې هم چې کوم دی هغوی سره نرمه رویه هغوی نه اختیاروي. نو ښه خبره به نه وه چې ستاسو غوندې چې کوم منتخب نمایندګانو چې تاسو خپل وزیر اعلی صاحب مجبوره کړی، وزیر اعلی صاحب او نور چې کوم د صوبې کوم مشرانو هغوی راغلي چې عمران خان صاحب په دې خبره مجبوره کړو چې اپوزیشن سره کینی او د دیوبانه د راوتلو څه لار اختیار کړي. ښه خبره به نه وه عبدالسلام صاحب داسې؟ رشید صافي صاحب بالکل ستا خبره صحیح ده. په ټول ناول په وفاق کې وفاقي سطح باندې عمران خان آل پارټیز کانفرنس راوغوښته، هغې نه شهباز شریف پاڅېدو لاړو ته شهباز شریف صاحب د پاڅېدو نه مخکې عمران خان صاحب تللی و. شهباز شریف صاحب چاته ناست و هغه ټایم کې، یا بلاول صاحب هغه ټایم کې چاته د عمران خان یو ټیم هلته کې موجود و، هغه خو تجاویز دپاره دي راغوښتي و، دي نه تجاویز اخیستل، او د عمران خان یو ټیم هلته کې وفاقي منسټرز او ټول هر څه ټیم ناست و موجود و، هغې نه خو تجاویز اخیستل. قومي سطح باندې پکاره چې هغې تجاویز ورکړی وی آل پارټیز کانفرنس کې. دلته کې صوبایي سطح باندې محمود خان اپوزیشن پارټي ټول ممبران اوس د اختر نه یو هفته مخکې هم راوستو کېنولي، تاسو به کتلي وئ، هغې سره هغې ناسته کړې ده او ټول اورېدلي. د ضلعو په سطح باندې دلته کې زموږ د ضلعې په سطح باندې به مردان په سطح باندې ډي سی سره 2-3 پیرې هغې دا ټول دلته کې چې لوکل سطح باندې کوم اپوزیشن کسان دي راغوښتي دي، علما کرام یې راغوښتي دي، هغې سره مشاورت هر څه شوي دي. عوامو دپاره دا ګاهې مو هم جماعتونو نه شروع هغه علما کرامو په ذریعه باندې دلته کې چلېدلې. نو حکومت خو لګیا دی، هغه خو خپل طرف نه مګاهي مو هم چلی. ډاکټر صاحب وایي دلته کې د هیلث کنسټرکچر ډېر تباه دی، هغه هم نه دی تباه، بالکل صحیح روان دی، هیلث ښه بهترین روان دی. پاکستان د کې تاریخ کې په اولني ځل باندې دویم پیر پاکستان تحریک انصاف ته عوامو چې ووټ ورکولو نو پاکستان تحریک انصاف د دغه صوبې خلک عبدالسلام صاحب معذرت سره د الارج حل وګوره، خلک په دې مجبور شوي چې ډاکټرانو ګریوانونو ته لاس اچوي، بالکل خلک په دې مجبور شوي چې ډاکټرانو سره جګړې شروع کړي، خلک په دې باندې مجبور شوي چې پرایویټ هسپتالونو ته د چا وس رسي هغې ته ځي. د الارج څه حل دی؟ د الارج خبره وکړي، تاسو په مردان کې ناست د مردان څه حل دی؟ جی مردان کې حالات ښه صحیح کنټرول روان دي پکې، خو داسې ښکار دی چې دا کوم وبا راغلی دی ته خو د دنیا سپر پاور دنیا هغه ټول ترقي یافته ملکونه چې کوم هغه هم تیار نو هغې کې څه حالات تاسو هغه ته وګورئ چې دې کې عمران خان ګناه نشته، د پی ټي آی ګناه نشته، دا د خدای طرف نه یو وبا ده او راغلې ده.
پوښتنه او مسله صرف دغه دی کې زمونږ چې او مخې دنیا ته په کومه ملکونو پرته باندې دنیا ده همدغه وه چې حکومت خپلې ذمهداریانې نه پوره کوي. تاسو ته کو د مردان یا د پېښور د هسپتالونو حالت صحیح ښکاري نو کیدای شي تاسو منتخب نماینده تاسو ته دغه حالات صحیح لګي خو زه هم د دغې صوبې یم دا خوشدل خان هم د دغې صوبې دی دا ډاکټر صاحب هم زموږ د دې وطن ملګری دی د بلوچستان سره دې تعلق دی موږ هم د سرکاري هسپتالونو حالت لیدلی دی دا خبره بالکل مناسبه ماته ما خو ته وایي چې کمیانې شته دی بابا ګوره کمیانې هر ځای کې کمی شته ما خو تاسو ته وایي کمی په امریکې غوندې ملک کمیانې نه دلته کوتاهي ده دلته چې کوم دی میس منیجمنټ دی د هیلث د خوشدل خان چې کومه خبره اوچته کړې ده چې ستاسو هلته فل ټایم صوبایي وزیر نشته چې ستاسو د سنجیدګۍ دغه معیار دی د هیلث ډپارټمنټ دپاره نو هغې کې بیا لکه تاسو نو نوره ګیله به د ولس وشي. هیلث منسټر شته دی هیلث منسټر سره خو اکټیو دی هر ځای ته ځي هر ډسټرکټ ته لګیا دی منډې وي ټیک شو ده تاسو مطمئن خوشدل خان عبدالسلام صاحب چې دی هغه خو بالکل مطمئن دی هغه وایي چې هیلث هم صحیح دی هیلث منسټر هم اکټیو دی چې کوم مشیر دی تاسو وایي چې هغه سره فل ټایم قلمدان نشته په صوبه کې یو خو دغه خبره باندې لږ مونږ پوه کړئ چې آیا د عبدالسلام صاحب دغه خبره ټیک ده او که نه بل لکه په دغه حده پورې څه جزوي طور باندې به زه د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د خبرې سره اتفاق وکړم چې دا وبا ډیره زیات هم ده او ډیره شدیده هم ده دوی څه کولی شي هسپتالونو باندې مخامخا بوج را چې ولس احتیاط نه کوي د اختر تیر شو چې هماغه یو بل سره غاړې وي هماغه مبارکیانې وي هماغه چې کومې وي اجتماعات یو بل سره کېناسته پاسېده نو هغې نتیجه خو به اوس دا وي که نه چې په الارج کې به هم ځای ختم کېږي په ایچ ام سي کې به هم ځای ختمېږي په مردان چارسده بونیر کې چې کوم هسپتالونه وي په هغې کې به هم ځای ختمېږي حکومت دې سره څه وکړي خوشدل خان زه به دا عرض وکړم جی چې عبدالسلام صاحب چې څو ویلې نو په کار دا دی چې مونږ د حقیقت نه کار واخلو ټیک ده زه یو ایم پی ایم یو پارټۍ سره تعلق دی وایم سره پارټۍ سره اپوزیشن سره زه او دا خو زه په دې وخت کې رښتیا حل زه به حقیقت بیانوم او سیاست ما ټوله وخت دی دنیا نه ووایي جی ما د د ټول مرګ او مطلب ژوند دی چې سوال ناست دی. دي د ما خبره اوري زه به حقیقت وایم جی. زه به تاسو ته دا وایم مونږ حقیقت مونږ چې حقیقت وایو څنګه تاسو وویلې چې په دې صوبه کې د پی ټی آی دا اوم کار روان دی تېر شوي 15 کالو کې مطلب عبدالسلام صاحب نمبر په نمبر خبره کوو په کار دی چې پېښور یو د دې پښتونخوا زړه دی کیپټل دی په کار دا وی چې الارج ایچ ام سی کې ټي ایچ نه علاوه دی بل یو لوی هسپتال جوړ کړی وی ما ته د بی آر ټي ضرورت نو بی آر ټي زما مطلب فونډامنټل رائټس نه دی زما فونډامنټل رائټس هیلث دی ایجوکیشن په دغه صوبه ډېره موده ستاسو هم حکمراني پاتې شوې ده دا وبا خو پکې یو نوې خبره راغله خوشدل خان که دا حکومت خپله ذمهداري نه پوره کوي نو تاسو هم کوتاهي ستاسو نه هم په تېر وختونو کې شوې که نه په کار چې ستاسو حکومتونه دغه ځای کې پاتې شوي په دغه صوبه کې یو پیره نه سو وارې نو په کار چې تاسو هم دغه شان صورتحال ته کتلي چې صرف لارې چې کې ټي ایچ تم خلک نو پاتې خو لیکن مونږه په خپل وخت کې تعلیمي مد کې یونیورسټۍ مونږه جوړ کې مونږ کالجونه جوړ کړي دي مونږه مطلب په مردان کې لوی هسپتال چې کم دی کې دی عبدالسلام وایي دا مطلب هسپتال چا جوړ کړی دی نور مطلب چې کم دی کې جوړ شوي دي چې کم کار مطلب چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د پیپل پارټۍ په دور کې شوي دي دو چې هغه وخت کې زموږ سرونو ته خطره وه مونږ مطلب د دشګور د مقابله هم کوله خو مونږ د عوامو خدمت نه مخ نو اړولې دې وښیي چې دې په تېر شوي 15 کالو کې څه کار کړی دی دی 126 درنې ورکړي او درنۍ څه دپاره ورکړې ده د پښتونخوا د مفادو دپاره ورکړې دی د تعلیم د مد دپاره ورکړې ده د ان اف سی ایوارډ دپاره ورکړې ده هغه مطلب د بجلی بقایجات دپاره ورکړې ده یا د هیل دپاره ورکړې ده هغې صرف په دې خوشدل خان او عبدالسلام صاحب په دې خبره باندې مونږ کم از کم په دې خبره باندې مونږ متفق یو اپوزیشن د حکومت نه ګیلې دي نو د اپوزیشن نه هم د خلکو جایز او ګیلې او مطالبات چې کوم دي هغه بالکل جایز دي په دې موضوع نورې خبرې اترې کوو خو د یو بلې دمې وخت شوی دی پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی ډاکټر صاحب ستاسو د ایکسپرټي نه بدلته موږ پیدا واخلو دا تاسو خو لکه همجهز شخصیت دی صحافت سره هم ستاسو تعلق دی خو ستاسو شعبه هم
د طب سره هم تاسو وابسته او بل تاسو سپیشلیټي هم دا کم چې د سینې امراض دي د دې سره تاسو زیات نږدې یا د ساه چې کم امراض دي په هغې باندې زیات پوهیږئ. یو خو په دې بلوچستان کې حالت ډېر ګډوډ دی. بلوچستان های کورټ چې کوم چیف جسټس دی هغه ته هم کرونا ټیسټ هغه پازیټیو راغلی. د بولان میډیکل کمپلیکس چې کوم انچارج و هغه غریب هم شهید شوی. دوستان شهید شوی جی دی. هغه سابق گورنر شهید شوی دی. هغه هم شهید شوی. زمونږ په صوبه کې او په بلوچستان کې د کوټې نه چې باروزي او زمونږ چې د پېښور نه باروزي بلکې پېښور ښار کې هم دا خبره کوي کرونا مړ یا سی گپ دی. دا د امریکې سازش دی. دا ډالرو ته چل دی. اسم نشته بس الله مالک دی. یو خو دا سیاسي خبرې به هم کو خو یو ډاکټر په حیثیت باندې موږ لږ پوهې کې چې په دې بلوچستان کې او زمونږ په صوبه کې د حالات ولې دونه بې قابو دي. دلته چې کوم دا مرض دی ورځ ته ورځ سیوا کیږي او دلته د مرګ شره هم ډیره ده. وجوهات یې راته بیان کړي او وختي ما دا سوال مخکې ته ایښودی چې په دې مرض په دې وبا کې څومره حقیقت دی. زما په نظر خو 100% حقیقت دی خو بیا هم وضاحت د دې وضاحت ډیره زیاته ضروري ده. تر اوسه زموږ د خلک او زموږ خاص کره پښتانه چې دي هغه دا وایي خدای بخیر خدای بخیر. هېڅ یو شی نه دی. د کرونا چې دی هېڅ معنا نه لري. دا ماضي خبرې دي. دا حکومت دی. دا د کسته کوي. دا یا فلانه کوي. دا یا فنومینا ده یا ډیجیټلایزیشن دپاره کوي. د دې پسې مافیا ده. د دې پسې امریکا ده. د دې پسې چین دی. فلانې دي. دا ګرده خبرې دي. دا ستا لسم دا دنیا چې جوړه سوې ده د هغه بعد دا لسم ستا پینډیمیک دی. خطرناکه پینډیمیک دی. په دې باندې موږ سر خلاص کوو. او دویم دا دی دا د ریشیپینګ کیږي. دا لکه اول راغلی 1918 کې چې راغلی و هغه سپینش فلو. د هغه بعد سواین فلو راغلی. ایبولا راغلی. د دې بعد د دې شکلونه چینج شول. دا د دې وجود ستا دا کرونا چې دی کووډ 19 چې دی دا باقاعده په پاکستان کې دا خطرناک صورتحال ولې نه دی اختیار کړی. د دې زه تاته وجوهات در وښیم. یو خو ډي ان اے ایشوز دي. په دې باندې موږ سر خلاص کړو. بار بار د خدای ډېر کرم دی. د خدای کرم خو ډېر خو کرم الله خو خپل کار کړی دی. نو کرم الله دا دی چې زموږ په پاکستان کې زموږ چې کوم ډایټ دی اول خو موږ خپل ډایټ ته وګورو. په هغه ډایټ کې چې دی زموږ انټي سیپټیک او خاص کر امیون بوسټرز استعمالو. لکه موږ ادرک استعمالو. پیاز استعمالو. دا تر زموږ په ډایټ کې هلدي استعمالو. ډېر شیان دا تر دي چې موږ استعمالو. دویم زموږ ډي ان ایز کې فرق دی. زموږ ډي ان ایز دا تر ډي ان ایز دی چې زموږ انټي باډیز چې کوم دي یعنی د قوت مدافعت چې ورته وایي د ناروغي خلاف یا د هغه مخنیوی چې کوي هغه زموږ ډېر مؤثر دي. د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا ډاینامیکس کې بالکل فرق نشته. هلته هم یو طرح د غرو باندې آبادي د خلک نه پوهېږي او د اموات شره هم دا ده. په دې کې د ټولو زیاته کمیونټي موبیلایزیشن نه ده سوی په خیبر پښتونخوا کې. حکومت خلکو ته صحیح انفارمیشن نه دی ورکړی چې د دې حالات وجه څه دي یا تاسو فلانې ډاکټر سره رابطه یعنی ګڼې کو حکومت خپل فرض ادا کړو نو کې دی شي دا اموات او دا بیماری به حکومت بری ذمہ نه دی. بالکل په یو صورت کې حکومت بری ذمہ نه دی. ستا انتظامی ایڈمنسټریټیو انفراسټرکچر د دې ذمہ وار دی. ستا حکومت د دې ذمہ وار دی. په بلوچستان کې خو اول خبره دا کوله چې کوم پرستان دي هغه اول خبره کوله مولایان دي. اوس خو پروګریسیو خلک ناست دي. هغه تر چې دلته پروګریسیو خلک ناست دي. وفاق سره اتحادیان دي نه مولایان دي. خو اوس خو پروګریسیو خلک ناست دي. نه پروګریسیو خلک چش کوي خلکو ته ډایرکشن ورکوي. خلکو ته دا نه وایي چې په هر څه په خدای پرېږده. پروګریسیو خلک دا وایي چې بای خپل احتیاط وګورئ. خپل سینیټایزر فلانه ته ما دا راوښیه. تر اوسه دا زموږ خلکو ته دا نه ده معلوم چې سینیټایزر څه شي ماسک څه لپاره استعمالیږي. لاس د یو بل پورې خان دي چې تا ماسک چې یو ګیدرینګ ته لاړ شي په کلو کې په حجرو کې خلک یو بل پورې خان دي چې د خدای په ذات ته باور نشته چې ماسک ته اچولي سینیټایزر د لاس کې نیولي. دا بالکل غلطه خبره ده. دا باید زموږ پښتانه په دې شي باندې سر خلاص کړي. اوس زموږ سینیټر عثمان خان صاحب دی خور کوي. دغه فیملی ګرد کرونا سوي دي. دوی خواران تللي یو ځای په ادرک کې یو څوک شخوي مزما او د سورز د مخ رابطه سره سوي. سابق گورنر وفات شو. خپل نکات چت کو عبدالسلام صاحب ټیک تازه مونږ به دا وګڼو چې دا وخت چې کوم دی د وبا چې کوم دی حکومت مفلوج کړی دی. د حکومت اعصاب چې دی هغې باندې دا وبا ورسره شوی او بل پې در پې د الله طرف نه ازمایښونه په د حکومت داسې را روان دي چې کله عمران خان صاحب حکومت راغلی دی نو وخت چې تیریږي نو نوې نوې عذابونه راځي. دا اوس نن سبا چې دا ټیډېدل دي چې قاطي ملهانو دا کوم چې دا یو مسله شروع شوې په سند او پنجاب کې ډېر نقصان وکړو. زموږ صوبې ته هم را دننه شو په وزیرستان او په د جنوبي اضلاع کې هلته نقصان شروع کړی دی. دا قسمه افاتو کې کو نور څه حکومت نشي کولی نو ستاسو غوندې سماجي او سیاسي چې کوم مشران وي نو پکاره چې هغوی خو خپل رول ولوبئ که نه. تاسو به یا اوس دلته ماته انیر دا خبره یا تسلیموي یا نه خو په منګا درګې په ډاګې دغه خواوشا چې څونه کلي دي قصبې دي بانډې دي
په هغې کې اوس هم 80% خلک دا مرض ته د سره مرض یې ګڼیم نه هغوی وایي چې دې کې اوس هم څه سازش دی دا د چا یو ایجنډه ده نو په کار ده چې تاسو نور څه نشئ کولی دا خپل ولس خو په دې خبره باندې تېره کړي او ستاسو غوندې کسان خو په کار ده چې ډېر په ښه انداز تېروئ چې تاسو هم د دې مرض ښکار شوي وی رشید صافي صاحب اول خو تاسو څنګه چې خبر وکړه چې عمران خان حکومت راتلو سره په دې قوم او په دې ملک باندې څه نوي ځوابونه دي دا خو بالکل غلطه خبره ده عمران خان راتلو سره ملک ښه طرف ته روان شوی خرابو طرف ته نه زه سیاسي خبره نه کوم جی ګوره دا وبا خو ده که نه د دې نه خو انکار نه کوي دا قاطع ملا خان چې راخواره شوي د دې نه دا دوه خبرې خو ستاسو وړاندې دي که نه دا جاز چې بولر سپری وته دا سیزونه کوم د الله طرف نه چې کوم سیزونه دي حکومت نه دی په سند کې دا زه د حکومت ته مولا خان دا کاتب مولا خان نواز شریف دی په حکومت کې نواز شریف چې کله په حکومت کې ناستو دا سره پاکستان د انصاف صافي صاحب تاسو ډېر په اجازه باندې یو خبره پکښې کې اډ کم کدا د عمران خان سال د وجه نه د بارنونو چا د وجه پسند کې پیپل پارټي حکومت د پسند باندې پسند کې مل د کې د مولا خان ستال د کې سند کې مولا خان دی خو هم راغله تاسو نه ما دا سوال دغه دی چې دا سماجي سطح باندې تاسو خپل کردار چې دی لږ فعال کې نو خبره به نه وي چې دا خلک پوه کړي چې دا مرض شته او احتیاط وکړي زه خو رشید صافي صاحب تاسو به خبرې زه په هر خپل حلقه کې خو کلاو ګرځم او خلکو سره همدغه کو چې به احتیاط وکړي د دې مرض علاج نشته دې صرف احتیاط د دې علاج دی نور د دې علاج نشته په خپل حلقه کې ښه ریګولر خو کلاو خپل خلکو سره ملاوېدل کوو هغې خبرو به در سره نه خو دلته کې زموږ سره چې کوم اپوزیشن دي هغې په جوماتونو په منبر باندې هم کښېني خلکو ته غلطې خبرې ورکوي ورته نور د زیاتره چې کوم د لوکل سطح باندې دغه خبره په د مردان یا د خپل حلقې تاسو دا خبره کوي چې هلته په مردان کې اپوزیشن د خبرې سره یا ستاسو د خبرې سره هغې اتفاق نه چې د مرض خلاف تاسو آګاهي خوره او اپوزیشن تاسو نه کوي هغه خو موږ په هغې باندې څه ویلی نه شو خو مجموعي سطح باندې اپوزیشن د سره ولاړ دی سیاست کوي رشید صافي صاحب هغې په سیاست کوي خوشدل خان د عبدالسلام صاحب وایي چې اپوزیشن چې کوم دی په دې ایشو باندې دا وایي چې ډالرو لپاره په دې ایشو په حقله باندې آګاهي یا یو مثبت خبرې خورولو په ځای باندې اپوزیشن چې دی صرف سیاست کوي زما پوښتنه هم د عبدالسلام صاحب نه چې کومه پوښتنه هم ستاسو نه چې د اپوزیشن ذمهداري هم جوړېږي چې قوم په دې خبره باندې پوه کړي په دې سنګینۍ خبر کړي خوشدل خان وخت را سره بالکل ختم دی ستاسو طرف ته راغلم زه